Priyanka. Meeting, Ma'am. shall we start the meeting, ma'am? Sir, shall we start the meeting, sir? Okay, madam. Okay, madam. Yes, you can start, Sandhu. Esteemed speaker, Dr. S. Ravichandran, Assistant Professor of History from Periyar University. Respected Professor Dr. V.K. Saraswati, Head Department of History, Sri T.V.G. Vishalakshi College for Women. Faculty members from Department of History and my dear students. Good morning, everybody. It is indeed a pleasure to have you all here online for this virtual meet on career counseling. Students, nowadays, the 12th standard passed out student hesitate to take up history as their course, as their program, without knowing that there are ample career opportunities for the graduates who have completed history. So the main purpose of arranging this
virtual meet is to enlighten you on the various career opportunities available for the kids. So you have to carry this message to all your friends and make them aware that there are a lot of career opportunities available for the history graduates. Once, if you complete history graduation, you will be placed in one or other concern. You have a lot of career opportunities. And sir is here to enlighten on the same. Once again, I welcome each and every one of you, and I invite Professor Karthika to give the welcome address and introduce our resource person. Thank you, ma'am. Happy morning to all. It's my immense pleasure to welcome our respected Secretary Sumati Krishna Prasad Madam, our dynamic principal Dr. N. Rajeshwari Madam, our beloved head of the department Dr. V.K. Saraswati Madam, our efficient resource person, Dr. S. Ravichandran sir. I would like to welcome heads of various departments and our faculty members, students, and other participants from various colleges. So, I would like to welcome you all for the webinar on career opportunity for history students. It is a great pleasure for me to introduce and welcome our resource person, Dr. S. Ravichandran sir, Department of History, Periyar University, Salem. He has received many awards from Indian Council of Cultural Relations Library Fellowship, Best Outstanding Student by the Department of History and University Research Fellowship of Bharatidasan University, Trichy, and Junior Research Fellowship by the Indian Council of Historical Research, New Delhi. He is an executive and life member of Tamil Nadu History Congress, South Indian History Congress, and annual member of Indian History Congress. He has published many articles in international, national, and regional level. He has participated and presented research papers in international and national conference. He acted as a member of Board of Studies in Periyar University and Vivekananda College of Arts and Science for Women, Trichankur. Finally, he has organized a number of workshops, symposia, and conference. I feel immense pleasure to welcome our webinar. Welcome, sir. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you. Thank you, Karthika, for introducing our resource person. Sir, may now I invite our speaker to take up the session. The session is yours, sir. Thank you, madam. Very good morning to all. First of all, I thank the management, the principal, the head of the department, and faculty members of Sri GVG Visology College for Women, Udumalapet, for giving this opportunity. I share some of my thoughts, the career opportunities for history students. My window visible இருக்குங்களா? Hello? Madam? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Okay, thank you. The history as an academic discipline that deals with the study of society and the culture of the certain time of period or long time periods of time to enhance our understanding of the past. Then the specialization in history, the archaeology, museology, and archival studies. After having a degree in history, you can specialize in these fields at the postgraduate level.
Hence, a history degree backed by a specialization at the master level can pave the way to number of careers. அதாவது நீங்க ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் ஹிஸ்டரின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்களுடைய மாஸ்டர் டிகிரியில வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணிடணும் உங்க ஏரியாவை. பர்டிகுலரா வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் அகழ்வாராய்ச்சி ரீதியா போறீங்களா, அல்லது வந்து மியூசியாலஜி மியூசியம் கிரியேட்டர்ஸ் மியூசியம் கியூரேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரியான பொறுப்புகளுக்கு நம்ம போறோமா, தென் ஆர்கியவல் ஸ்டடிஸ், தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பிஹெச்டி எம்ஃபில் இல்லை, அதனால வந்து பிஹெச்டி ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து நம்ம ஏரியாவை சூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய இந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் சொல்லுவாங்க. அது பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லினா அகழ்வாராய்ச்சியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு வகைகளான அகழ்வாராய்ச்சிகள் இருக்கு. நம்ம பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் போட்டோல வந்து கீழடி அகழ்வாராய்ச்சியில் ஈடுபட்டக்கூடிய சொல்றோம். அடுத்து வந்து மொஹஞ்சதாரோ ஹரப்பா நாகரிகங்களை வந்து சொல்றோம். இந்த அகழ்வாராய்ச்சியில வந்து இன்னும் வந்து அண்டர் வாட்டர் அகழ்வாராய்ச்சி இருக்கு, சரிங்களா. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது இன்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து வேரியஸ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து அவைலபிளா இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 60,000 மேல வந்து நம்ம இன்ஸ்கிரிப்ஷன் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றோம். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனுஸ்கிரிப்டாலஜி பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தஞ்சாவூர் தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில இருக்கு ரேர் மேனுஸ்கிரிப்ட் ஸ்டடிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. தென் வந்து பாம் லீஃப் மேனுஸ்கிரிப்ட் ஸ்டடிஸ் இருக்கு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நுமிஸ்மேட்டிக்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஸ்டடி ஆஃப் காயின்ஸ். இந்த மாதிரியான ரிலேட்டட்ஸ் ஃபீல்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் வந்து இருக்குங்க. இப்போ அகழ்வாராய்ச்சி அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து சிந்து சமவெளி நாகரிகம் சரி, இப்போ இருக்கக்கூடிய எங்க கீழடியில இருக்கக்கூடிய அகழ்வாராய்ச்சிகளும் சரிங்க. தென் வந்து பொருந்தல் அகழ்வாராய்வு, தென் கொடுமணல் அகழ்வாராய்வு ப்ரொஃபசர் ராஜன் வந்து பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர் பண்ணாரு. இந்த மாதிரி ஏரியா வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபீல்டிங் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து பல்வேறு எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்காங்க. ஐராவத மகாதேவன் இருக்காரு, தென் ஆர்கியாலஜி ப்ரொஃபசர் சுப்ராயில் இருக்காரு. இந்த மேனுஸ்கிரிப்ட் வந்து ஸ்டடிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்டிகுலரா வந்து கலின் மெக்கன்சியோட மேனுஸ்கிரிப்ட் வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஓரியண்டல் லைப்ரரி சென்னையில இருக்குங்க. அந்த லைப்ரரியில வந்து நம்ம வந்து கலின் மெக்கன்சியோட இந்த மேனுஸ்கிரிப்ட படிக்கணும்னா நமக்கு வந்து மேனுஸ்கிரிப்டாலஜி வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதை வந்து படிக்கக்கூடிய அந்த படிப்புகளை வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீல்ட் இது வந்து படிக்கலாம். உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மகா லைப்ரரியில வந்து மோடி மேனுஸ்கிரிப்ட் இருக்கு. அதனுடைய ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் நீங்க வந்து ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த மேனுஸ்கிரிப்ட் வந்து நீங்க படிக்கணும்னா அது வந்து மேனுஸ்கிரிப்டாலஜி தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த மாதிரியான ஃபீல்டு வந்து இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நுமிஸ்மேட்டிக்ஸ். அதாவது நுமிஸ்மேட்டிக்ஸ் பத்தி சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்தியன் நுமிஸ்மேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புத்தகம் எழுதினாருங்க. பாத்தீங்கன்னா டிடி கொசாம்பி, அதாவது தாமோதர் தயானந்தர் கொசாம்பின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த இந்தியன் நுமிஸ்மேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற புத்தகம் எழுதினாரு. அது ஒரு சின்ன புத்தகம் தான். ஆனா அந்த புத்தகத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 26 ஆண்டுகள் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. 26 ஆண்டுகள் ரிசர்ச் பண்ணி எழுதப்பட்ட புத்தகம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் நுமிஸ்மேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம். சார் அந்த புத்தகத்துல அப்படி என்ன இருக்கு, அவர் என்ன 26 ஆண்டு காலம் வந்து ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு வந்து என்ன மாதிரியான வந்து திங்க் இருக்கு கேட்டீங்கன்னா, டிடி கொசாம்பி வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கலி ஹி வாஸ் எ மேத்தமெட்டிஷியன் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன். அவர் ஒரு கணித புள்ளியலாளர் இருந்த காரணத்தினால பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த காயின்ஸ் பத்தியான வந்து அதனுடைய எடைகள் என்ன, அளவீடுகள் என்ன, அதுக்கு குறியீடுகள் சிம்பிள்ஸ் பத்தி பாத்தீங்கன்னா மிகச்சிறந்த அளவுல வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு. இவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிடி கொசாம்பி பத்தி சொல்லுவாங்க இந்த மேக்னட் ஃபுல் ஆஃப் இந்தியன் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது தேங்கி கிடந்த இந்திய வரலாற்று வரவியலை வெள்ளோட்டமாக மாற்றிய பெருமை யாரை சேரும்னா டிடி கொசாம்பியை சாரும்பாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் வந்து பேசிக்கலா ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன். அவர் வந்து தன்னுடைய நண்பர்கிட்ட வந்து தன்னை வந்து ஷேர் பண்றாரு. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது மாதிரி நான் வந்து இந்திய வரலாற்றை எழுதலாம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்படிங்கும்போது அவருங்க வந்து அவருடைய நண்பர்கள்லாம் கேட்டிருக்காங்க, இந்திய வரலாற்றை எழுதுறீங்களா, என்ன மாதிரியான வரலாறு நீங்க எழுதுறீங்க, ஏன்ஷியன் இந்தியா எழுதுறீங்களா இல்ல மிடியல் இந்தியா எழுதுறீங்களா மாடர்ன் இந்தியா எழுதுறீங்களான்னு வந்து அவர் என்ன பண்றாரு கேட்டிருக்காரு. அப்படிங்கும்போது அவர் வந்து நான் ஏன்ஷியன் இந்தியா வரலாற்றை வந்து நான் எழுதணும் ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்போ வந்து அவருடைய நண்பர்கள்லாம் கேட்டிருக்காங்க, ஏன்ஷியன் இந்தியா வரலாற்று எழுதுனா உங்களுக்கு வந்து பாலி மொழி தெரியுமா, பிரகிருத மொழி தெரியுமான்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. அவர் டிடி கொசாம்பி கேட்டிருக்காரு, எதுக்கு நான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அவர் கேட்டிருக்காரு. அப்ப அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, ஏன்னா சோர்சஸ் எல்லாம் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் அவைலபிளா இருக்கிறது பாலி மொழி பிரகிருத மொழிகள் தான் இருக்கு. அதனால நீங்க என்ன பண்ணும், அந்த சோர்சஸ் வந்து நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா வந்து என்ன பண்ணும், அந்த லாங்குவேஜை கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. அப்போ கத்துக்கணும்னு சொல்றாங்க. அதுக்காக என்ன பண்றாரு, அவர் அந்த லாங்குவேஜ் கத்துக்கிறாரு. பாலி மொழி பிரகிருதம் சான்ஸ்கிரிட் முதற்கொண்டு என்ன பண்றாருங்க கத்துக்கிறாரு. கத்துக்கிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா he was written the book of an introduction to the study of
இந்தியன் ஹிஸ்டரி அப்படிங்கிற ஒரு கிளாசிக்கல் ஒர்க் வந்து எழுதுறாரு. அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா த கல்ச்சர் அண்ட் சிவிலைசேஷன் ஆஃப் ஏன்ஷியன் இந்தியா இன் ஹிஸ்டாரிக்கல் அவுட்லைன் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை வந்து எழுதுறாரு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நான் ஹிஸ்டாரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா he was interested in history, பர்டிகுலரா ஏன்ஷியன் இந்தியன் ஹிஸ்டரி வந்து எழுதுறாரு. தென் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்காலஜிஸ்ட் கேன் பி ரிசர்ச் பேஸ்ட் ஆர் ஃபீல்ட் ரிலேட்டட். உங்களுக்கு தெரியும் அகழ்வாராய்ச்சிங்கிறது வந்து என்னங்க, நீங்க வந்து ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணி அந்த இடத்த வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், அகழ்வாராயும் போது மிக கேர்ஃபுல்லா வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். இட் இன்க்ளூட்ஸ் த எக்ஸ்கவேஷன், பட் தட் இஸ் ஒன்லி an aspect of archaeology. ஒரு பார்ட் you are free to specialize in particular objects of study. For instance, you can be an expert on coins called the numismatist already சொல்லிருக்கேன், or an epigraphist who decipher the inscription. Then manuscriptology, namely the study of history and literature through the use of handwritten documents வந்து எழுதிருக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அது மூலம் யூஸ் பண்றோம். manuscriptology படிக்கிறது மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். Then the Archaeological Survey of India (ASI) employs the archaeologist and is interested with the maintenance of 3,600 monuments. The State Department of Archaeology of different state governments, heritage bodies, museums and other research institutions வந்து we are working work பண்ணலாம். Then the famous archaeologist and epigraphist பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுல பர்டிகுலரா ஐராவத மகாதேவன் சொல்லுவாங்க. ஐராவத மகாதேவன் was an Indian epigraphist. பாத்தீங்கன்னா he was a civil servant. இவர் ஒரு IAS officer. He was working as assistant and சப் கலெக்டர் கோயம்புத்தூர் அண்ட் பொள்ளாச்சியில வந்து ஒர்க் பண்ணாரு. தன் வரலாற்று மேல இருந்த ஆர்வத்தின் காரணமா பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பதவியை வந்து என்ன பண்றாருங்க திறந்துட்டு he was ரெசிட் பண்றாரு. பர்டிகுலரா பாத்தீங்கன்னா இந்த தமிழ் பிராமி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து படிக்கிறார். அதுல வந்து he was a expertise. அது மட்டும் இல்லாம இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனை பத்தி பெரிய அளவுல வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணாரு ப்ரொஃபசர் ஐராவத மகாதேவன் அவரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுதின some of the important books பாத்தீங்கன்னா the corpus of Tamil Brahmi inscription, the Indus script text and concordance and tables புத்தகம் எழுதியிருக்காரு. Then early Tamil epigraphy from the earliest time to the 16th century AD அப்படிங்கிறதுலாம் அவருடைய ஒர்க். அது மட்டும் இல்லாம அவருடைய வந்து ஒர்க்ஸ் பாராட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து பத்மஸ்ரீ அவார்டு கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரி காங்கிரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகச்சிறந்த கல்வெட்டியல் ஆராய்ச்சியாளர் அப்படிங்கிற பட்டத்தை வந்து ஐராவத மகாதேவனுக்கு தமிழ்நாடு வரலாற்று பேரவை வந்து வழங்குது. அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபசர் ஒய் சுப்ராயல் கோயம்புத்தூர்காரரு. he was an eminent archaeologist and epigraphist. He was a former head of the Department of Epigraphy, Tamil University, Tanjavur, and also former head the Department of Indology, the French Institute of Pondicherry வந்து ஒர்க் பண்ணாரு. அவருடைய ஃபேமஸ் புத்தகம் பாத்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியா அண்டர் த சோலாஸ், the inscription of the Vijayanagar rulers, a conscious history of South India, issues and interpretation, with edited with Nobuguru Karoshima and Japanese scholar டோக்கியோ யூனிவர்சிட்டியோட எமிரேட் ப்ரொஃபசர் அவர் நொபுகுரு கரோஷிமா. நொபுகுரு கரோஷிமாவோடைய நம்மளுடைய சவுத் இந்தியாவோடைய பர்டிகுலரா சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்டரியோட கான்ட்ரிபியூஷனுக்காக பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து 2013 வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்மஸ்ரீ அவார்டு கொடுத்தாங்க. அவரால் அங்க வாங்க வர முடியலன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை வந்து 2013 நினைக்கிறேன். அப்போ வந்து போறாரு ஜப்பான் போகும்போது அவரை நேர்ல பார்த்து என்ன பண்றாருங்க அந்த பத்மஸ்ரீ அவார்டை வந்து வழங்கினார். ஒரு வரலாற்றாளருக்கு வந்து ஒரு நாட்டுடைய பிரதமர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 110 கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட நம்ம நாட்டுல அந்த டைம்ல வந்து அவரு நேரு வந்து என்ன பண்றாருங்க நொபுகுரு கரோஷிமாவுக்கு வந்து நம்மளுடைய பத்மஸ்ரீ சிவிலியன் அவார்டை வந்து வழங்குறாரு. அந்த மாதிரி அவரோட ஒர்க் பண்ண வந்து ப்ரொஃபசர் ஒய்எஸ் சுப்ராயல். ஒய்எஸ் சுப்ராயல் இஸ் ஃபேமஸ் ஹிஸ்டாரியன், ஆர்கியாலஜிஸ்ட் அண்ட் எபிகிராபிஸ்ட். இப்போ கோயம்புத்தூர்ல இருக்காரு. அவர் பாத்தீங்கன்னா சிறந்த ஒரு கல்வெட்டியல் நிபுணர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்ல வந்து இந்த சுப்ராயல் அவர் அடங்குவார். அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச்ல வந்து இந்த அஃபெக்ட்ஸ் பாடி ஆஃப் ஹிஸ்டாரியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒன் ஆஃப் த மெம்பர் வந்து யாருன்னா கேவி ராமனுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒய்எஸ் சுப்ராயல் தான் இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ப்ரொஃபசர் ராஜேந்திரன் இருந்தாரு. இவர் ஒய்எஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐசிஹெச்ஆரோட நேஷனல் ஃபுல்ல வந்து செலக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வந்து பெரிய ஒரு திறமை வாய்ந்தவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒய்எஸ் சுப்ராயல். Then next one பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபசர் கே ராஜன். He was formerly professor of Tanjavur Tamil University. Now he was currently working the professor of Department of History and School of Social Science and International Studies, Pondicherry University, Puducherry இருக்காரு. He was archaeologist and also the underwater archaeology ல வந்து ஒரு பெரிய ஆளியா ப்ரொஃபசர் கே ராஜன். இவர் வந்து அவருடைய ஃபேமஸ் புக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா Harappa and its Maritime Trade with Mesopotamia and Beyond புத்தகம் இருக்காருங்க. Then archaeology of Amaravati River Valley, பொருந்தல் எக்ஸ்கவேஷன் வந்து எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணியிருக்காரு. The recent researches in the archaeology of Tamil Nadu, the megalithic builders of South India, archaeological anthropological investigation
on human skeletal remains from கொடுமணல். ஈரோட்டில் இருக்கக்கூடிய கொடுமணல் வந்து பெரிய அளவில் ஆராய்ச்சி பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபசர் கே ராஜனுடைய நொய்யல ஆற்றக்கூடிய அந்த நதிக்கரையோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து எடுத்து சொல்றதுல ப்ரொஃபசர் ராஜன் வந்து பெரிய அளவில் திகழ்றாங்க. தென் ஆர்கியாலஜி ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை வந்து அவர் வந்து ப்ரொஃபசர் ராஜன் வந்து எழுதியிருக்காரு. தென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் எஸ் ராஜவேலு. He was former professor and head department of maritime history and marine archaeology of Tamil University, Tanjavur. ஏன் இவங்களெல்லாம் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு பெரியார்களாக வந்து இருந்திருக்காங்க. இவங்க மட்டும் தானா அப்படின்னு இல்லை. எனக்கு நான் இவங்களோட பழகின காரணத்தினால இவங்களோட அசோசியேட்டா இருந்த காரணத்தினால இன்னொன்று அவங்களை வந்துலாம் வந்து எனக்கு அதிக அளவில் தெரிஞ்ச காரணத்தினால நான் மென்ஷன் பண்றேன். ஏன் அப்படின்னா ப்ரொஃபசர் ராஜவேலு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த எபிகிராபிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து அவருடைய ஆராய்ச்சியில வந்து பெரிய அளவுல வந்து வந்திருக்காங்க ராஜவேலு சரி. தென் அவர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா he was currently visiting professor of அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி இருக்காரு. தென் டாக்டர் வி செல்வகுமார். he was now currently head associate professor and head department of maritime history and marine archaeology தமிழ் யூனிவர்சிட்டி தஞ்சாவூர்ல இருக்காரு. மிகச்சிறந்த ஒரு எபிகிராபிஸ்ட். அது மட்டும் இல்லாம he was also the underwater archaeology வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் யாருன்னா டாக்டர் வி செல்வகுமார். பல்வேறு ஜப்பான் யூனிவர்சிட்டியில இருந்து பல்வேறு உலக நாடுகள் இருக்கக்கூடிய பல யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து என்ன பண்றாங்க ஜாயின்ட் கொலாபரேஷன் ஸ்டடிஸ் வந்து பண்றாரு. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபசர் அதியமான், ஃபார்மர் ப்ரொஃபசர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேரிடைம் ஹிஸ்டரி அண்ட் மரீன் ஆர்கியாலஜி தமிழ் யூனிவர்சிட்டி தஞ்சாவூர்ல. ப்ரொஃபசர் அதியமான் வந்து ரீசெண்ட் இயர்ஸ்ல வந்து இறந்துட்டார். ஆனா ப்ரொஃபசர் அதியமான் பாத்தீங்கன்னா he was basically வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரீன் இன்ஜினியர். he was ஹிஸ்டாரியன் கிடையாது, ஒரு வரலாற்றாளர் கிடையாது. இவர் வந்து என்னங்க ஒரு இன்ஜினியர். ஆனா ஒரு வரலாற்றின் மேல இருந்த ஆர்வத்தின் காரணமாக பாத்தீங்கன்னா ஒய்எஸ் சுப்ராயலு அவங்களுடைய ப்ரொஃபசர் ராஜவேலு, ஒய்எஸ் சுப்ராயலு, அதியமான் இவங்களோட வந்து என்ன பண்றாருங்க இவர் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேரிடைம் ஹிஸ்டரி மரீன் ஆர்கியாலஜி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ப்ரொஃபசர் அதியமான் ஒரு காரணம். அவர் பேசிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷீ டைவிங்ல பண்ணக்கூடியவர். கிட்டத்தட்ட வந்து 200 அடி ஃபீட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்க அதிகமான வந்து என்ன பண்ண முடியுங்க போய் அகழ்வாராய்வு எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு. பூம்புகார்ல வந்து பண்ணியிருக்காரு. அதே மாதிரி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஓசோனோகிராஃபி கோவால வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு. பேப்பரஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்திய தரைக்கடல் இருக்கக்கூடிய வணிகங்கள் எந்த அளவுக்கு நடந்தது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டவர் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபசர் அதியமான். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்வெட்டுகள்ல வந்து ஒரு பெரிய ப்ரொஃபசர்னா எல் தியாகராஜன் எல்டின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுவது பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மர் அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ்டரி, தென் பிரின்சிபல் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் அரியலூர். அது பாத்தீங்கன்னா அதாவது கல்வெட்டுகள் ஆராய்ச்சிகள் வந்து பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் இருந்தா கூட இது தியாகராஜனுடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கல்வெட்டுகளை வந்து அப்படியே நேரடியா படிக்கக்கூடியவர் யாரு தியாகராஜன். என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு கல்வெட்டுகள் மேல மிகுந்த ஒரு ஈடுபாடு உடையவர். படிப்பதில் வந்து ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுவதில் அவருடைய வந்து ஆராய்ச்சி வந்து ஏரியா எங்கன்னா அரியலூர். ஒரு தடவை வந்து எல் தியாகராஜன் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேட் ப்ரொஃபஸரா வந்து மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில வந்து வாய்ப்பு கிடைச்சது. அந்த வாய்ப்பை உதறி தள்ளிட்டு என்ன பண்றாருங்க அவர் வந்து அங்கேயே இருந்துட்டார். எங்க அரியலூர் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்லயே வந்து இருந்துட்டார். ஏன் வந்து அவர் இருந்துட்டாரு அப்படின்னு காரணம் கேட்டீங்கன்னா அவருடைய ஏரியா வந்து அரியலூர். அதனால அந்த அரியலூர் மாவட்டத்தோட பல்வேறு வரலாற்றுகளை வந்து எடுத்து சொல்வதில் வந்து எல் தியாகராஜன் வந்து ஈடு இல்லாம இருந்தாரு, ஈடு இணையற்றவருங்க அவர். அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நானும் என்னுடைய பேராசிரியர் ப்ரொஃபசர் ராஜேந்திரன் அவர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேரேஜுக்காக அரியலூர் போயிருந்தேன், என்னுடைய சீனியர் மேரேஜ். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மேரேஜ் முடிஞ்சிச்சு. அவரும் வந்திருந்தாரு. ஏன்னா அவர் எங்க ஸ்டூடெண்ட், அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் தான் அந்த அவருடைய எல் தியாகராஜனோட ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்னால சரின்னு சொல்லிட்டு மேரேஜ் ஏர்லியரா முடிஞ்சிருச்சு. அவர் என்ன பண்றாரு, என்ன ப்ரொஃபசர் என்ன பண்றாங்கன்னா எவ்வளவுதாங்க மேல் திருச்சி கிளம்ப வேண்டியதான் சொன்னப்போ வாங்க ப்ரொஃபசர் உங்களை ஒரு டெம்பிள் கூட்டிட்டு போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போனாரு. அந்த டெம்பிள் எங்கன்னா கீழப்பழுவூர் தான் மேரேஜ். அதனால கொஞ்சம் சிட்டி விட்டு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வந்தோடனே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிவன் டெம்பிள் கூட்டிட்டு போனாரு. அங்க போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து அப்படியே டைரக்டா படிச்சு காட்டினார். அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுலதான் வந்து இந்த பேட்டில் ஆஃப் காந்தலூர் சாலை. அந்த காந்தலூர் சாலை 1998 CE ராஜராஜ சோழன் உங்களுக்கு தெரியும், முதலாம் ராஜராஜ சோழனுடைய காலத்துல வந்து நடந்தது. அது வந்து ஒரு நாவல் பேட்டில் என்கேஜ்மெண்ட் கேரளாவோட. அதுல வந்து அந்த மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது காந்தலூர் சாலை களமறுத்து அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க நம்ம புக்ல பார்க்கலாம், புக்ல வந்து படிச்சிருக்கலாம். ஆனா அதை நம்ம வந்து கல்வெட்டுகளை ஒரிஜினல் கல்வெட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழப்பழுவூர்ல இந்த சிவன் டெம்பிள் அரியலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அப்படி நேரடியா படிச்சு காட்டினார். அந்த அளவுக்கு என்னங்க he was very familiar in this area. தென் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் டிஎன்பிசில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் ஆஃபீஸர் இன் ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இது ஒரு உதாரணத்துக்காக நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். 18 போஸ்ட் கால்ஃபர் பண்றாங்க. இப்ப 28/2019. சரிங்க. இதோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா MA டிகிரி இன் ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரி அண்ட் ஆர்கியாலஜி.
ஆர் இன் ஆர்கியாலஜில இருந்து இருக்கலாம். இப்போ நீங்க வந்து ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரி அண்ட் ஆர்கியாலஜி வேணா நம்ம யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ்ல வந்து அவைலபிளா அங்கே நடத்துறாங்க. அதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜிக்கல் படிக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம், தஞ்சாவூர் தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில வந்து அவைலபிளா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் எம்ஏ டிகிரி இன் ஹிஸ்டரி ஆர் இந்தியன் ஹிஸ்டரி நம்ம எல்லாமே அவைலபிள் பண்றோம். தென் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ இன் எபிகிராஃபி அண்ட் ஆர்கியாலஜி, இது மட்டும் தான் போதும். எதுங்க இந்த வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் ஆஃபீஸர் ஆகிறதுக்கு. அது ஸ்கேல் ஆஃப் பேப்பருங்க 36,200 இருந்து 1,14,800 வரை, லெவல் 15 வரல என்ன பண்ணலாங்க நம்ம வந்து இந்த இதுக்கு போகலாம். இது ஒரு உதாரணத்துக்காக வந்து நான் வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் ஃபீல்டை நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து சூஸ் பண்ண ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்றதால இதை நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் மியூசியாலஜி. The museologists or the specialists in museology are the ones who deal with the design, organization, and the management of museums. Their work is filled with the research, administration, and public relations. இதெல்லாம் வந்து ஒருங்கிணைஞ்சது. For instance, the National Museum Institute, New Delhi, offers masters in museology. அதாவது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கீழே ஒரு இது ஒரு டீமண்ட் யூனிவர்சிட்டியா இருக்குதுங்க பாத்தீங்கன்னா நியூ டெல்லியில. இது வந்து என்னங்க டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃபர் பண்ணது. இது மூலியமா என்ன பண்ணலாம், நம்ம மியூசியம் ரிலேட்டடான வந்து ஜாப்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து போக முடியும். தென் அதே நேரத்தில் நெக்ஸ்ட் வந்து மியூசியம் கியூரேட்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா the museum curators they specialize in natural history, metals, terracotta, textiles, paintings, and other related things. The field requires an artistic and aesthetic bent of mind along with administrative skills வந்து இருக்கணும். Then it also includes the maintenance of records of each item, for instance, from where it has been discovered or occurred, its estimated age of conservation, treatment, and such details எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க அந்த மியூசியம் கியூரேட்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் அந்த ரிலேட்டடான படிப்புக்கு நம்ம போக முடியும். அது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஜே ராஜா முகமது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பேர் இருக்காரு. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 decades in Tamil Nadu State Department of Museum இருந்தார். He was first as the curator of the புதுக்கோட்டையில இருந்தார் கவர்மெண்ட் மியூசியம் from 1960 to 2003 and retiring as assistant director of museum சென்னையில 2004 அந்த ஜாப்ல இருந்துட்டு he was retirement ஆறாங்க. இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ராஜா முகமது வந்து he was a நான் ஹிஸ்டாரியன். அவர் வந்து பேசிக்கா வந்து அவருடைய டிகிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜுவாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ங்க. அவரு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவருடைய ஸ்கூல் டைம் அவர் என்னுடைய நண்பர் ராஜா முகமது. ரொம்ப காலம் அவர் எனக்கு பரிச்சயம்னால அவரு பல நேரங்கள் வந்து நம்ம பேசியிருக்காரு அவர்கிட்ட. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஏன் வந்து ராஜா முகமது சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா அவருடைய ஸ்கூல் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அவரால் அந்த 3 ரூபா ஃபீஸுங்க 3 rupees அதை அவரால் பே பண்ண முடியாது. அவர் ஒரு முஸ்லீம் ஃபேமிலி சேர்ந்தவர். ஆனா அவருடைய பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்லாம் கூட என்ன பண்ணாங்க, அவர் படிக்க முடியாது. அந்த ஃபீஸ் கட்ட முடியல. அவங்க அப்பா கொஞ்சம் லாஸ் ஆயிட்டனால அவரால் பணம் கட்ட முடியல. ஆனா இவர் அப்படி இல்லை. இவர் என்ன பண்றாரு, ஃபேக்டரிக்கு வேலைக்கு போறாரு, கூல்ட்ரிங்க்ஸ் விற்கிறதுக்கு வேலைக்கு போறாரு. இந்த மாதிரி என்னதுங்க பேக்கரி ஒர்க்கர்ஸ்லாம் போயிட்டு என்ன பண்றாருங்க. அப்பெல்லாம் வந்து சேலரி பாத்தீங்கன்னா அவரு 1 அணா 2 அணா தான். 16 அணாங்கிறதான் வந்து 1 ரூபா. 3 ரூபா சேர்த்ததுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை அந்த காலகட்டத்துல. அப்படி வந்து அவர் வந்து ஏன் ஜுவாலஜி நான் சொல்லுவேன், நான் ஏன் ஜுவாலஜி வந்து சூஸ் பண்ணா அப்போ வந்து வேலைக்கு போறது ஈஸி அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஜுவாலஜி நான் சூஸ் பண்ண ரவின்னு சொன்னாரு. அது மட்டும் இல்லாம அவர் வந்து என்னதுங்க அந்த ஜுவாலஜி டிகிரி முடிச்ச உடனே அவருக்கு இருந்துங்க புதுக்கோட்டையில வந்து ஒரு மியூசியத்துக்கு வர வேலை கிடைக்குது. சரிங்களா? லார்ஜஸ்ட் மியூசியம் புதுக்கோட்டை மியூசியம் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய மியூசியத்தோட இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அங்க இந்த வரலாற்று திங்ஸ் எல்லாம் பார்த்த உடனே அவருக்கு வரலாற்று மேல மிகுந்த ஆர்வம் வருது. அதுக்கப்புறம் பாருங்க அவர் என்ன பண்ணியாரு, எம்ஏ ஹிஸ்டரி, எம்ஏ ஆர்கியாலஜி, எம்ஏ ஆந்த்ரோபாலஜி முடிக்கிறார். அது மட்டும் இல்லாம ப்ரொஃபசர் கேஎஸ் மேத்யூ கிட்ட வந்து என்ன பண்றாருங்க பிஹெச்டி பண்றாரு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய டாபிக் ரிசர்ச் டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேரிடைம் ஹிஸ்டரி ஆஃப் த முஸ்லிம்ஸ் ஆஃப் த கோரமண்டல் கோஸ்ட் அப்படிங்கிறது அவருடைய பிஹெச்டி டாபிக். ஏன் இதை சொல்ல வரோம்னா அவர் ஒரு நான் ஹிஸ்டாரியன், ஆனா ஹி வாஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் டு ஹிஸ்டரி லாட். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்க புதுக்கோட்டை வரலாற்றை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ப்ரொஃபசர் ராஜா முகமது அனுபவம்னா போதும். அந்த அளவுக்கு எழுதுங்க புதுக்கோட்டை வரலாற்றை வந்து தன்னுடைய கையில வச்சிருக்காரு. அந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் மட்டும் இல்லாம இஸ்லாம் ஆர்கிடெக்சர் இன் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை எழுதினாரு. அதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு என்ன பண்றாருங்க, ஹி வாஸ் நான் ஹிஸ்டாரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹிஸ்டரி டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து டீச் பண்றதுக்கு எங்க வர்றாரு, நம்ம பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியில இருக்கக்கூடிய யூஜிசி அகாடமிக் ஸ்டாஃப் காலேஜ்க்கு வந்து என்ன பண்றாரு, நம்ம ஹிஸ்டரி டீச்சருக்கு டீச் பண்றாரு. சரிங்களா? ஹிஸ்டரிய இது நான் ஹிஸ்டாரியன். அந்த அளவுக்கு என்னதுங்க ஒரு கியூரேட்டர் ஒரு நான் ஹிஸ்டாரியன் வந்து என்ன பண்றாருங்க வரலாற்றுல வந்து மிகுந்த ஆர்வத்தின் காரணமா வந்து அவர் வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு வரலாற்றாளர் தான் வர்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஏஜ்ல கூட என்ன பண்ணுவாருங்க அவர் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ண மாட்டார்.
நம்ம கூட நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா அவர் தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரி காங்கிரஸும் சரி, சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்டரி காங்கிரஸ், இந்தியன் ஹிஸ்டரி காங்கிரஸ் எல்லா கான்ஃபரன்ஸ்க்கு வந்து அவரு தன்னுடைய பேப்பர் வந்து ரிசர்ச் பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு. தென் ஆர்கிவிஸ்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிவிஸ்ட் ஆர் த எக்ஸ்பர்ட் இன் ப்ரிசர்வேஷன், repairing parchment and paper manuscript and microfilm documents. They got work in museum, libraries, the National Archives of India and in the different state archives வந்து இருக்கு. சரிங்களா, அருங்காட்சியகங்கள் வந்து ஆவண காப்பகங்கள் வந்து அதிக அளவில் இருக்கு. அதுல 1 year டிப்ளமோ கோர்ஸ் இன் ஆர்கைவ்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட் ப்ரொஃபஷனல் லெவல்ல வந்து என்னதுங்க நேஷனல் ஆர்கைவ்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து டீச் பண்ணுது. அந்த நீங்க அந்த உங்களுடைய டிப்ளமோ 1 year கோர்ஸ் இருந்தா போதும், நீங்க என்ன பண்ணலாம், வேரியஸ் ஆர்கைவ்ஸ்ல வந்து நீங்க உங்களால ஒர்க் பண்ண முடியும். எந்த மாதிரி ஃபீல்டு, மைக்ரோ ஃபிலிமிங் எப்படி பண்றது, பேப்பர் மேனுஸ்கிரிப்ட் வந்து எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்றது, அதே மாதிரி மியூசியத்துல ஒர்க் பண்ணலாம். அங்க ஒவ்வொரு ஆர்கைவ்ஸ்லும் பாத்தீங்கன்னா பெரிய லைப்ரரிஸ் இருக்கு. அந்த லைப்ரரிஸ்ல புக்ஸை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்றது, இந்த மாதிரி பல்வேறு ஒர்க்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கைவ்ஸ் ரிலேட்டடான ஜாப்ஸ் நம்ம போக முடியும். அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஆர்கைவ்ஸ் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் சென்னையில இருக்கு, எக்மூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட்ல. அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த imparting training on record management and conservation of records for official of private institutions வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. grant permission to bona fide scholars for doing research, MPhil PhD வந்து அவங்க பர்மிஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. the issue of photocopies of archival records to enroll research scholars on the payment. நீங்க ஜெராக்ஸ் காப்பி வேணும், நம்ம ஜிஓஸ் வேணும், கவர்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் வேணும், இல்ல வேரியஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சென்னை ஆர்கைவ்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஜெராக்ஸ் நம்ம ரிசர்ச் ஸ்காலரா இருந்தா தான் என்ன பண்ண முடியுங்க, நீங்க அந்த ரிசர்ச் காலுக்கு உள்ள வந்து போக முடியும். அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலரா வந்து அந்த காலுக்குள்ள போறதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா நீங்க அதனுடைய அனுபவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புதுமையான அனுபவமா இருக்கும். வேரியஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நீங்க வந்து ஆசிய ரிசர்ச் ஸ்காலரா வந்து நீங்க பார்க்கலாம். சாதாரணமா இல்ல, ப்ரீ மியூட்டரி ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரு சொல்றாரு ப்ரொஃபசர் ராஜேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து மிலிட்டரி கன்சல்டேஷன்ஸ் வந்து எழுதியிருப்பாரு. அந்த மிலிட்டரி கன்சல்டேஷன்லாம் வந்து என்னங்க நம்ம பார்க்கலாம். அது ப்ரீ மிலிட்டரி ரெக்கார்ட்ஸ். ஆஃப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ மிலிட்டரி ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து இருக்கக்கூடிய பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு, பப்ளிக் கன்சல்டேஷன், மிலிட்டரி கன்சல்டேஷன், மேரின் கன்சல்டேஷன்ஸ், அதே மாதிரி ஜிஓஸ், வேரியஸ் ஜிஓஸ், ஹோம், பப்ளிக், இது மாதிரி பல்வேறு கான்ஃபிடென்ஷியல், பப்ளிக் கான்ஃபிடென்ஷியல், இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் இகலசிஸ்டிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய எப்படி வந்து சர்ச்சஸோடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு, அந்த மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவைலபிளா இருக்கு. பாஸ்ட் 30 years பிஃபோர் இருக்கிற எல்லா ரெக்கார்ட்ஸுமே வந்து எங்க அவைலபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஆர்கைவ்ஸ்ல இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இட் ஹேவ் எ ஒண்டர்ஃபுல் லைப்ரரி. பெரிய அளவில் கிட்டத்தட்ட நான் புக்ஸ் மேல இருந்துச்சு அந்த அளவுக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சேல் ஆஃப் ஆர்கைவல் பப்ளிகேஷன் வந்து சேல் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜிடிஎஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணலாம், அங்க வந்து நம்மளால வாங்க முடியும். இது எதுக்காக பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சி வந்து நீங்க ஒரு பிஹெச்டி ஸ்காலரா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ்எஸ் பாண்டியன் ஒருத்தர் இருப்பாரு. அவரு இந்த ஆர்கைவ்ஸ் பத்தி சொல்லுவார், நான் பெருமையா சொல்லுவார். அவரு எம்எஸ்எஸ் பாண்டியன் வந்து இறந்துட்டாரு இப்போ ரீசெண்ட் இயர்ஸ்ல. அவர் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியில வந்து அசோசியேட் ப்ரொஃபஸரா இருந்தார். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டடீஸ்ல MIDSல வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா இருந்தார். தென் ஹி வாஸ் கோ டு ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டிக்கு போனாருங்க. அப்போ பெருமையா சொல்லுவார். அவர் சம்டைம்ஸ் சொல்லும்போது நான் வந்து ஆர்கேஎஸ்கே நான் போனது இல்லைங்க அப்படிம்பார். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய புக் எழுதியிருப்பாரு, இந்த பிராமின் அண்ட் பிராமின் புக்ஸ். அந்த புக்கை வந்து யூஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாரு, எனக்கு வந்து ஆர்கைவல் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து என்னுடைய அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ஆனந்தின்னு சொல்லிட்டு MIDS மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் இருக்காங்க, அண்ட் அவருடைய ஸ்காலர்ஸ் வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது MSS பாண்டியன் வந்து ஆர்கைவல் சோர்ஸை யூஸ் பண்ணனால மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்காலர். அவருடைய புத்தகங்கள் எல்லாம் பார்க்கும், இந்த இமேஜ் டிராப் ஆஃப் MG ராமச்சந்திரன், நாஞ்சில் ஹிஸ்டரி ஆஃப் நாஞ்சில் நாடு, இதெல்லாம் வந்து அவருடைய ஃபேமஸ் புத்தகங்கள்லாம். அப்பேற்பட்ட MSS பாண்டியனே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கைவல் ரெக்கார்ட்ஸ் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய புத்தகத்துல வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படிங்கறத வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு பிராமின் அண்ட் நான் பிராமின் மூவ்மெண்ட்ல. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா the historians. The historian's job is to study and research history and communicate through the written or published works. நம்மளுடைய ஆராய்ச்சியின் மூலியமாக நம்ம என்ன மாதிரி ஏரியாவை சூஸ் பண்றோம், அது மூலியமா நம்மளுடைய ஒர்க்ஸை வந்து என்ன பண்றாங்க, நம்ம வந்து வெளிக்கொண்டு வரோம் நம்மளுடைய. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா prerequisite to becoming a historian is a bachelor degree in history வேணும், followed by a master in specific areas such as a political history, military history எல்லாம் வந்து ஃபாரின்ல வந்து ரிலேட்டடா வந்து அதிகமா படிப்பாங்க. தென் நம்ம இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ஷியன் ஹிஸ்டரி, மிடிவல் இந்தியன் ஹிஸ்டரி, மாடர்ன் இந்தியன் ஹிஸ்டரி,
கண்டெம்பரரி ஹிஸ்ட்ரி, ரீஜனல் ஹிஸ்ட்ரி, மேரிடைம் ஹிஸ்ட்ரி, சபால்டன் ஸ்டடீஸ், இந்த மாதிரி அந்த ஏரியாக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதுல இந்த ஏரியாவில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த ஏரியாவை சூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம், அதுல வந்து நம்மளுடைய வந்து கவனத்தை வந்து நம்ம செலுத்துறோம் அப்படிம்போம். தென் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹிஸ்டரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தேர் இஸ் எ ட்ரமண்டஸ் டிமாண்ட் ஃபார் ஹிஸ்டரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் த மூவி ஹவுசஸ், அதாவது ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அஸ் வெல் ஹூ குட் அண்டர்டேக் த ரிசர்ச் ஒர்க் ஃபார் காஸ்டியூம்ஸ், ஜுவல்லரி, மூவி செட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செட்டு அந்த இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது தேவைப்படுறாங்க நம்மளுடைய ஆராய்ச்சியாளர்கள். தீஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் க்ளோஸ்லி வித் போத் த டைரக்டர் அண்ட் த சினிமாட்டோகிராஃபரோட வந்து என்ன பண்றாரு, கணேசன் அவங்களோட வந்து சேர்ந்து ஒர்க் பண்றாங்க. A history expert can go for a production house as a research analyst as well as அதே நேரத்தில் வந்து அவங்க என்னங்க ஒரு ஆராய்ச்சி அனலிஸ்டா வந்து அவங்க போகக்கூடிய அளவுல வந்து இருக்காங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா அதுல உதாரணத்துக்கு ஜோதா அக்பர், மொகஞ்சதாரோ, மங்கள் பாண்டே, த ரைசிங் பாகுபலி, பத்மவத், இந்த படங்களுக்கு எல்லாம் ஏதோ ஒரு வரலாற்றாளர்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க, உதவி இல்லாம அவங்களால என்ன பண்ண முடியாதுங்க, பிலிம் பண்ண முடியாது. அது என்னதான் கற்பனையா இருந்தாலும் அதுக்கு உண்டான வந்து என்னங்க வரலாற்றை வந்து சொல்வதற்கு வந்து அவர்கள் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டாங்க. உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜோதா அக்பர் அப்படிங்கிற படத்துல பாத்தீங்கன்னா ரூபி மலோனி, சிவாசி ஃபார்மர் ப்ரொஃபசர் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மும்பை, அவங்க வந்து யாருக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க, இந்த ஜோதா அக்பர் படத்துக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க வேணா ஜோதா அக்பர் படத்தை பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து போட்டிருப்பாங்க ஹிஸ்டாரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூபி மலோனி அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய வெளியே வருவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம வரலாற்றுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஹிஸ்டாரியன்ஸ் வந்து அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவுல இருந்தது. அதுல வந்து நீங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் ஒருத்தர் சொல்றேன், ப்ரொஃபசர் எஸ் முத்தையா. டாக்டர் முத்தையா வந்து பாத்தீங்கன்னா he was basically ஒரு இன்ஜினியர். he was done his இன்ஜினியரிங் இன் யூஎஸ்ஏல வந்து படிச்சவர். ஆனா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னதுங்க வரலாற்றுல இருந்த ஒரு ஆர்வத்தின் காரணமா பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் மியூசியம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஜேர்னலை கொண்டு வர்றாரு. அது மாதிரி அந்த மெட்ராஸ் டிஸ்கவர்ட், அது மாதிரி மெட்ராஸோட சோசியோ கல்ச்சுரல் பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்டரி பத்தி அதிக அளவுல வந்து என்ன பண்றாருங்க எழுதியிருக்காங்க. இதெல்லாம் எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஹிஸ்டரி. அவர் வரலாற்றின் மேல இருந்த ஆர்வத்தின் காரணமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ கூட ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 3 இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியில வந்து ஒரு ஒரு என்டோமெண்ட் லெக்சர் கொடுத்தாரு. அவர் பள்ளத்தூர் காரைக்குடிக்காரரு. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய அளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய எக்ஸ்பர்டைஸ் வந்து அந்த ஃபீல்டுல வந்து இருந்தது. எதனால பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹிஸ்டாரியன் கூட வந்து என்ன பண்ணலைங்க, சென்னை பத்தி அந்த அளவுக்கு வந்து ஆராய்ச்சி செய்யல. ஆனா அவர் வந்து பண்ணார். அந்த அளவுக்கு அவரோட இட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், ஒரு ஆர்வம் தான் அதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக உள்ளதுங்க. தென் டீச்சர், for those who have an interest in teaching can share their knowledge by becoming a teacher, either for primary schools or for universities. To be a teacher, you need to have a pursued history in your graduation and should have a pursued a B.Ed or M.Ed. இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஸ்கூல் டீச்சிங் சொல்லுவேன். என்னுடைய பேராசிரியர் கூட சொல்லுவார், நல்லா டீச் பண்றதுக்கு வந்து என்னங்க ஆட்கள் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுவார் ப்ரொஃபசர் ராஜேந்திரன் கூட. ஏன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாங்க, நீங்க வந்து நம்ம ஸ்கூல்ல என்ன சார் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் தானே, பிரைமரி ஸ்கூல் செகண்டரி ஸ்கூல் போறோம். உண்மையுமேங்க நான் ஒரு நீட் எக்ஸாமுக்காக வந்து அப்சர்வேஷன் ஒரு பப்ளிக் ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தேன். சேலத்துல ஒரு ஃபேமஸ் பப்ளிக் ஸ்கூலு. அங்க போனீங்கன்னா அவங்க வந்து இது மாதிரி அவரோட பிரின்சிபல் வந்து நமக்கு நாமக்கல் தெரிஞ்ச ஒரு பேர் போயிட்டாரு. அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க சார் நீங்க எவ்வளவு சேலரி வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. நான் என்ன ப்ரோ சார் நம்ம கைக்கு வந்து இவ்வளவுதான் வாங்குவேன், ஒரு 55. அப்போ நான் வேலைக்கு போகும்போது ஒரு 50 to 60,000 கையில் கிடைக்கும். ஆனா அவங்க சில பேர் ஹிஸ்டரி டீச்சர் எவ்வளவு தெரியுமா வாங்க, 1,25,000 மேல எபோ வாங்குறவங்களா இருக்காங்க. அவங்க வந்து 15-16 வருஷம் டீச் பண்ணா கூட அவங்களுடைய சேலரி என்னங்க, ஒரு அசிஸ்டன்ட் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸருக்கு லெவலுக்கு வந்து அவங்களுடைய பிரைவேட் ஸ்கூல்ல அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க ப்ரொஃபஸர் அவங்க வந்து 1,25,000 1,50,000 எல்லாம் வாங்குறவங்க இருக்காங்க. ஈவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் டீச்சர்லாம் வந்து 2 lakhs வாங்குற அளவுல இருக்காங்க. அந்த ஒரு டீச்சர், ஸ்கூல் டீச்சர். நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ஸ்கூல் டீச்சர் வந்து ஹிஸ்டரிக்கு என்ன நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸே இல்லை, வேலையே இல்லை, சம்பளம் குறைவா தராங்க. அது வந்து நம்ம என்ன மாதிரி அளவுக்கு டீச் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அது முக்கியம். அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா if you wish to teach at the university level or college level, you will have to complete your master degree and clear the NET and set the examination or PhD. இதுல ஏதோ இந்த மூணுல ஏதோ ஒண்ணு வந்து இப்ப என்னங்க கம்பல்சரியா வந்து இருக்கு. பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் போற காலத்துல நெட்டோ செட்டோ என்ன பண்ணணும், நீங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து வரப்போகுது. அதுக்காக தான் வந்து நம்மளுடைய பாடத்திட்டங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மாற்றி அமைச்சிருக்காங்க. நெட் எக்ஸாமோ செட் எக்ஸாம் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும் போதே வந்து என்ன அந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து நம்ம எழுதி பார்க்கணும். ஆஃப்டர் 3rd செமஸ்டருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம், நீங்க வந்து அப்பியர் ஆக முடியும். ஜாயின்
நெட் எக்ஸாம், நேஷனல் எலிஜிபிள் டெஸ்ட். இந்தியாவில் எந்த ஒரு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியிலும் சரி, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆக முடியும், அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ஆகும், பின்னாடி ப்ரொஃபஸர் ஆகலாம், ஏன் டீன், ரெஜிஸ்டர், வைஸ் சான்சலர் கூட ஆகலாம். ஒரே ஒரு உதாரணத்துக்கு அந்த வைஸ் சான்சலர் சொன்னோன்னே, இப்போ இருக்கிற ஒரே ஒரு சோசியல் சயின்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடிய வைஸ் சான்சலர் பார்த்தீங்கன்னா அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஸர் ராஜேந்திரன், பேராசிரியர் ராஜேந்திரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்னுடைய கைடுங்கிறதுனால வந்து சொல்கிறேன். வைஸ் சான்சலர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா திருவிக கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல தான் படிச்சாரு. செனாய் நகர்ல இருக்கு. அவருடைய ஸ்கூலோட காட்டியிருக்காரு போகும்போது. அந்த ஸ்கூல்ல வந்து அவர் தமிழ் மீடியம் தான், இங்கிலீஷ் மீடியம் கிடையாது. அவங்க அப்பா கிட்ட வந்து சண்டை போட்டாலாம், நான் வந்து என்னதுங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் தான் படிக்க வைக்கிறேன். அவரு அப்போலாம் இந்த சூழ்நிலையில என்னால் படிக்க முடியாது, நீ தமிழ் மீடியத்தில் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் தமிழ் மீடியத்தில் தான் படிச்சாரு. பச்சை பாஸ் காலேஜில் எம்ஏ முடிச்சாரு. எம்ஃபில் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸில், தென் பிஹெச்டி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸில் முடிச்சாரு ப்ரொஃபஸர் டிஆர் ராமச்சந்திரன் அவர்கிட்ட. ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரதாஸ் யூனிவர்சிட்டியில வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா வந்து ஜாயின் பண்றாரு, சென்டர் ஃபார் ஃபியூச்சராலஜி அப்படிங்கிற துறையில வந்து. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து என்னங்க ஒரு பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆகியிருக்காரு. கிட்டத்தட்ட நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 பேர் என்ன பண்ணிருக்கோம், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆயிருக்கோம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல. அவர்கிட்ட படிச்சு அவங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல 20 பேர் என்னங்க பர்மனன்ட் ஜாப்ல இருக்கோம். 2 பேர் பாத்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா இருக்க யூனிவர்சிட்டி லெவல்ல, மீதியில காலேஜ் லெவல்ல இருக்காரு. அந்த அளவுக்கு வந்து என்னங்க அவர் வந்து சொல்லும்போது அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டெல்லியில இருந்தாங்க. அவருங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க, என்ன இந்த காட்டுக்குள்ள வந்திருக்கீங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஆனா வந்து அவரு சொல்லுவாரு, இல்லைங்க பரவாயில்ல நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஆனா அந்த அதாவது என்னன்னா பாரதாஸ் யூனிவர்சிட்டி வந்து உங்களுக்கு தெரியும், திருச்சியில இருந்து 16 கிலோமீட்டர் ஆவே. அது வந்து சூரியூர் அப்படிங்கிற அந்த வில்லேஜ் பக்கத்துல இருக்கு. அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து டெல்லி பேஸ்டு, அந்த மாதிரி சென்னையில இருந்தவங்கலாம் நீங்க இந்த காட்டுக்குள்ள இருக்கீங்களேன்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி கிண்டல் பண்ண ரவியன் சொல்லுவார், கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா நான் இதை வந்து ஒரு சேலஞ்சா எடுத்துக்கிட்டேன். அப்பேற்பட்ட அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த வந்து ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியில இருந்து அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து வாங்க அங்க ஜேஎன்யூக்கு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இருந்ததெல்லாம் அந்த ஜேஎன்யூக்கே வந்து என்ன பண்ணாருங்க, அவர் வந்து ஒரு டைம் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட்டா போனார். அதான் வந்து அதனுடைய சிறப்பு அம்சம். எந்த யூனிவர்சிட்டியில இருந்து நீங்க அங்க வந்துருங்க காட்டுக்குள்ள இருக்காதீங்கன்னு சொன்னாரோ, அதே யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து என்னது ஒன்ஸ் அப் டைம் எக்ஸ்பர்ட்டா போனார், யூஜிசியோட நாமினியா போனாரு. அது மட்டும் இல்லாம ஹி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த 2 டைம்ஸ் வந்து ஐசிஹெச்ஆர் ஓட மெம்பர் இருந்திருக்காரு. இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச்ல கேவி ராமன், ப்ரொஃபசர் சுப்ராயலுக்கு அப்புறம் வந்து மெம்பர் ஆனது வந்து இவர் தான், ஹிஸ்டாரியன். தென் அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிசர்ச் ஃபெலோ நம்ம வந்து ஒரு ஃபெலோஷிப் இல்லாம படிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதனால பாத்தீங்கன்னா in addition you can also be employed as a researcher. நீங்க ஒரு ரிசர்ச்சரா வந்து என்ன பண்ணலாம், அது ஒரு ஜாப் மாதிரி தான். 5 இயர்ஸ்க்கு வந்து நீங்க வந்து நம்மளால வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒரு இடத்துல. in historical research organization such as Indian Council of Historical Research ICHR and Indian Council of Social Science Research ICSSR ல வந்து நீங்க as a research fellow-வா நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம். இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் இருக்கும். அந்த எக்ஸாம் வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணணும். 2 இயர்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஃபெலோஷிப் தருவான். அதுல ஃபெலோஷிப் பாத்தீங்கன்னா 70,600 per month வந்து தரான். தென் கண்டிஜென்சி கிராண்ட் ஆஃப் rupees 16,500 per annum வந்து தராங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் சோசியல் சயின்ஸ் ரிசர்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐசிஎஸ்எஸ்ஆர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 டைப் ஆஃப் ஃபெலோஷிப்ஸ் வந்து தருது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஃபுல் டர்ம் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப், தென் the institutional full-term doctoral fellowship administered by the ICSSR Research Institute. அது எங்கெல்லாம் அந்த ICSR Institute இருக்கோ அங்கே நீங்க என்ன பண்ணலாம், நீங்க வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலரா ஜாயின் பண்ணலாம். சென்ட்ரலி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டட் ஷார்ட் டர்ம் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப் தருது. சென்ட்ரலி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டட் கண்டிஜென்சி கிராண்ட் வந்து தருது. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோசியல் சயின்ஸ் ரிலேட்டட். நம்ம ஹிஸ்டரிக்கு இப்போ என்ன பண்றாங்க, இவங்க சோசியல் இந்த ஃபெலோஷிப்ஸ் வந்து தராங்க. எக்ஸ்கியூஸ் பாருங்க, சென்ட்ரலி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டட் ஃபுல் டைம் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப் வந்து 2 இயர்ஸ் வந்து தராங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நம்ம பிஜி ரிசர்ச் சென்டர் நம்ம உங்களுடைய காலேஜ்ல இருந்து என்ன பண்ணலாம், அந்த ஃபெலோஷிப்ஸ் வந்து நீங்க பிஹெச்டி ரிசர்ச்க்கு வந்து வாங்க முடியும். The value of the fellowship is 20,000 per month and contingent grant வந்து பாத்தீங்கன்னா 20,000 per annum வந்து தராங்க. அதே மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷனல் டாக்டர் ஃபுல் டைம் ஃபெலோஷிப்னா எங்கெல்லாம் ஐசிஎஸ்ஆர் ஓட ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்குதோ அங்க போய் என்ன பண்ணலாம், நீங்க உதா படிக்கலாம். அதனுடைய வேல்யூ ஃபெலோஷிப் பேராசிரியர்கள்ட்ட வந்து என்ன பண்ணலாம், நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் பிஹெச்டி ரிசர்ச் பண்ணலாம். அவங்க வந்து நிறைய ஃபெலோஷிப்ஸ் தருவாங்க. ஈவன் தமிழ்நாடு ஆர்கிவ்ஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு ரிசர்ச் சென்டரா இருந்துச்சு.
ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து நல்ல ப்ரொஃபஸர், அவர் வந்து இறந்துட்டாரு. அவர்கிட்ட கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 8 ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரிசர்ச் ஸ்காலரா வந்திருந்தாங்க. அதே மாதிரி தமிழ்நாடு ஹிஸ்டாரிக்கல் சொசைட்டி அவங்களுக்கு வந்து ஃபெலோஷிப்ஸும் தந்துச்சு, சரிங்களா? அதே மாதிரி இந்த ஷார்ட் டர்ம் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப் 6 மந்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the value of fellowships அதே மாதிரி 20,000 per month plus contingency grant 10,000 per duration of the fellowship வந்து தராங்க. அதே மாதிரி contingency grant, this is a consolidated grant for meeting contingency expenses of PhD not exceeding 60,000 to 62,500 ரூபாய் வந்து தராங்க. இதெல்லாம் எந்த ஃபெலோஷிப்புமே கிடைக்கலாம் பண்ண முடியலாங்க, இந்த கண்டிஜென்சி கிராண்ட் வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணலாம். இவ்வளவு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் யூஜிசி ஃபெலோஷிப், JRF ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் இருக்கு. அது ஃபெலோஷிப் இன் ஹியூமானிட்டிஸ் அண்ட் சோசியல் சயின்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30,000 கொடுக்குறாங்க பர் மந்த். இனிஷியல் 2 இயர்ஸ் அது JRF ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப். நீங்க நெக்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 35,000 பர் மந்த் ஃபார் ரிமைனிங் டென்யூர் SRF கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ். அதே மாதிரி கண்டிஜென்சி பாருங்க, ஹியூமானிட்டிஸ் அண்ட் சோசியல் சயின்ஸ்க்கு 10,000 per annum for initial 2 years, 20,500 per remaining 2 years. சார் இதெல்லாம் ஃபெலோஷிப் தானே, இது எப்படி வந்து ஜாப் ஆக முடியுது? ஜாப் இல்ல. யூஸ் பாருங்க, நீங்க வந்து ஒரு சாதாரணமா நீங்க நான் சொல்லக்கூடாது, ஒரு நீங்க பிரைவேட் காலேஜஸ்ல வந்து நீங்க வந்து ஒரு கெஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டியா ஜாயின் பண்ண என்னுடைய நண்பர் கூட இருக்காரு. கிட்டத்தட்ட இதோட 8 வருஷமா அவர் ஒர்க் பண்றாரு. அவருடைய சேலரி வந்து 12,000 தான். என்னுடைய சிஸ்டரோட வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், ஒரு காலேஜ்ல ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்க பிசிக்ஸ்க்கு. அவங்க சேலரி எவ்வளவு தெரியுங்களா? 11,000 ரூபாய். 3 இயர்ஸ் டீச் பண்றாங்க. அப்ப நம்ம எவ்வளவு வந்து நம்ம ஃபெலோஷிப்ஸ் வந்து என்னங்க 5 இயர்ஸ் வாங்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், இதை பயன்படுத்தி வந்து நம்ம வந்து யூஸ் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போய்க்கலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் ஃபெலோஷிப் ஃபார் ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 25,000 பர் மந்த் தராங்க இனிஷியல் 2 இயர்ஸ்க்கு. அதே மாதிரி 28,000 பர் மந்த் ஃபார் ரிமைனிங் SRF வந்து கொடுக்குறாங்க. இந்த கண்டிஜென்சி வந்து சேமா தான் தராங்க. தென் சிவில் சர்வீஸ், the history has always been a favorite subject for a civil service examination, particularly the main examination. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஏன் சார் சிவில் சர்வீஸ்ல நம்மளோட இந்த கேடர்லாம் வந்து அதிக அளவில் வர முடியல? பீகார், டெல்லி, உத்தரப்பிரதேஷ் இதுல இருந்து அதிக அளவில் IAS ஆஃபீஸ் வர்றாங்க, ஏன் நம்ம வர்றதில்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, என்னை பொறுத்தவரை மெயின் ரீசன் என்னன்னா, நம்ம யாருமே வந்து அதிக அளவில் வந்து ஈவன் வந்து ஸ்கூல் டேஸ்ல சரிங்க டெக்ஸ்ட் புக்கை வந்து நம்ம படிக்கிறது இல்லை. அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஹிந்தி வந்து அதிக அளவில் என்ன பண்றாங்க சூஸ் பண்றான் சில பேர் வந்து, அது அவங்களுக்கு பெரிய வந்து அட்வான்டேஜ் இருக்கு. அதுக்கு இங்கிலீஷ் வந்து தெரியாம இல்ல, அந்த கேடர்ல வரும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க பல வந்து சூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாவே அவங்க எல்லாமே இந்த ரீட் தி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ். இப்போ இந்த ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரி அப்படின்னா ரோமிலாத் அவருடைய படிக்கிறாங்க, ஏஎல் பாசம் த ஒண்டர் தட் வாஸ் இந்தியாவை படிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மெடிவல் இந்தியானா சதீஷ் சந்திராவோட புக்ஸ் படிக்கிறாங்க, மாடர்ன் இந்தியானா பிபின் சந்திராவோட புக் படிக்கிறாங்க, சரிங்களா? இந்த மாதிரி வந்து சேகர் பண்டோபதியாவோட புக் படிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி சுமித் சர்க்காரோட புக்கு, கண்டெம்பரரி இந்தியா பிபின் சந்திராவோட புக் படிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி வந்து வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து தேவர் வெரி அட்வான்ஸ்டு நம்மளோட இருக்காங்க. அதான் வந்து உண்மை சார். நமக்கு வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஏன் கிடைக்கல அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்ம தெரிஞ்ச தெரியாமலோ என்னதுங்க ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி கதை இருக்கு, அதை மட்டும் சொல்றேன். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து படிச்சுட்டு இருக்காரு. என்னன்னா அவர் வந்து எலக்ட்ரிகுட்டின்னு படிச்சுட்டு இருக்காரு. அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ஒரே இது, என்னடா அது எலக்ட்ரிகுட்டின்னு படிக்கிறான் இந்த பையன், நம்ம வந்து இப்படி ஒரு இதே கேள்விப்பட்டது இல்லையா அப்படின்னு போட்டு அவர் இந்த புக்கை வாங்கி பார்த்திருக்காரு. அதுல வந்து என்ன எலக்ட்ரிசிட்டின்னு இருந்தது. என்னடா எலக்ட்ரிகுட்டி படிக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லி இது பண்றாரு. சரி, இவ்வளவு செலவு பண்ணி நம்ம வந்து படிக்க வைக்கிறோம்னா இவன் வந்து இப்படி வந்து எலக்ட்ரிகுட்டி படிக்கிறான் அப்படின்னு அவர் அடுத்த நாளே கூட்டிட்டு என்ன பண்றாரு, நேரா அவருடைய கிளாஸ் டீச்சர்கிட்ட போறாரு. சார் அவர்கிட்ட போய், என்ன சார் என் பையன் வந்து எலக்ட்ரிகுட்டின்னு படிக்கிறான் அப்படின்னு உடனே அவர் அந்த புத்தகத்தை அவர் கேட்ட உடனே, சார் அவருடைய கெபாசிட்டி அவ்வளவுதான் சார், நீங்க வந்து என்ன சார் இப்படி பண்றீங்க, உங்க ஸ்டூடெண்ட் உங்க பையனோட கெபாசிட்டி அவ்வளவுதான் அப்படின்னு இருக்காரு. உடனே வந்து என்னதுங்க, அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து மயக்கமா வந்துருச்சு. என்னடா இது, இவரு பையன் தான் மிஸ்டேக் ஆனா டீச்சர் வந்து என்னது கெபாசிட்டி அப்படின்ட்டு நேரா வந்து அங்க வந்து பிரின்சிபல்கிட்ட போயிட்டு, சார் இது என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டீங்கன்னா, என் பையன் வந்து எலக்ட்ரிகுட்டின்னு படிக்கிறான், எங்க அவருடைய டீச்சர் வந்து என்னதுங்க கெபாசிட்டின்னு படிக்கிறாரு, என்ன சார் நான் அவ்வளோ பண்றேன்னு என்ன கேட்டேன். உடனே அவர் சொல்லியிருக்காரு,
பிரின்சிபல் நீங்க ஏன் சார் பப்ளிசிட்டி பண்றீங்க அப்படின்னு. அவர் வந்து பப்ளிசிட்டியை நீங்க ஏன் பப்ளிசிட்டி, இதுதான் பிரச்சனை. நம்மகிட்ட எங்க ப்ராப்ளம், ஸ்டூடெண்ட் கிட்டயா டீச்சர்கிட்டயா மேனேஜ்மெண்ட் தான். அதுல என்ன ஒரு பெரிய வருத்தத்துக்குரிய விஷயம்னா, நம்மளுடைய வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கை வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வாய்ப்புகளை வந்து அதிகமா அவங்களுக்கு வழங்குறது இல்லையோ அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் எனக்கே இருக்கு. நம்மளுடைய ஏன் அப்படின்னா நம்ம சிலபஸ்லயே வந்து என்னதுங்க, நம்ம வாங்கும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேரா வந்து யூஜி லெவல்லயே சரி பாருங்கன்னா அவன் என்ன பண்றான் வந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிடறான். அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து லிமிட்டடான சாய்ஸ் தான் இருக்கு. ஆனா அது வந்து என்னங்க கண்டிப்பா வந்து ஃபியூச்சர்லயும் சரி இப்பவும் சரி அதை வந்து தவிர்க்கணும். அவங்களுக்கு வந்து என்னதுங்க, நம்ம டெக்ஸ்ட் புக் வந்து ரீட் பண்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கு, கஷ்டமா தான் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஏஎல் பாஸ்கருடைய புக்கான இந்த ஒண்டர் தட் வாஸ் இந்தியாவோடையோ இல்ல ரோமிலா தாபருடைய புக்கான ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரியை வந்து உடனே போய் படிக்கணும்னு சொன்னா இனிஷியல் பீரியட்ல வந்து அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கலாம். ஆனா அவங்க பிஜி லெவல்ல வரும்போது அவங்கள வந்து அவங்க வந்து கண்டிப்பா ட்ரெயின் பண்ணலாம். அவங்களால என்னங்க இந்த மாதிரியான சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து அவங்களால கண்டிப்பா எழுத முடியும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய வாதம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சோர்ஸ். என்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா லீகல் கேரியர், அதாவது லீகல் பிஏபிஎல் வந்து படிச்சுட்டு அவங்க வந்து நம்ம போறது, நம்மளை விட வந்து சட்டங்களை வந்து படிச்சவர்கள் வந்து அதிகமாக இல்லை. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஆரம்ப காலகட்டத்துல இருந்து என்ன பண்றோங்க, பிளஸ் டூவும் சரி பிஏவும் சரி எம்ஏல வந்து நம்மளால வந்து லீகல் ஏரியாவில் வந்து படிக்கிறோம், பல்வேறு பட்டய சட்டங்களை படிக்கிறோம். அதுல இருந்து நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் வந்து உருவாக்க நம்மளால முடியும். ஜேர்னலிஸ்ட் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவுல வந்து நம்மளால வந்து வர முடியும். இந்த ஃப்ரீலான்ஸ் ரைட்டர்ஸ் ஃபார் மீடியாவில் வந்து எழுதக்கூடிய அளவுக்கு மிக சிறந்தவர்களை வந்து உருவாக்க முடியும். அதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த முகிலன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் ஹிந்து பேப்பர்ல மாயா பஜார் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வருங்க. அந்த அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எழுதுவார் பொக்கிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல வரலாற்று செய்திகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எங்கிருந்தா தேடி கண்டுபிடிப்பாரு தெரியல. அவர் வந்து என்ன வருங்க கண்டுபிடிச்சு வந்து அந்த வந்து மாயா பஜார்ல வந்து எழுதிட்டு வருவார். பல்வேறு அது வந்து அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. அந்த மாதிரியான ரைட்டர்ஸ் வந்து நம்மளால என்னங்க நம்மளும் உருவாக்க முடியும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த டூர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து டூரிஸ்ட் கைட்ஸ் எல்லாம் வந்து டூரிஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து நம்ம என்ன முடியும், நம்மளால வந்து உருவாக்க முடியும். அந்த மாதிரியான நம்ம எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட்ல வந்து என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் டூரிசம் ரிலேட்டடான பேப்பர்ஸ் படிச்சிருப்போம். அது மூலியமா என்ன முடியும், நம்ம அவங்கள வந்து உருவாக்க முடியும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் 1 குரூப் 7 குரூப் 3 குரூப் எக்ஸாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குரூப் 4 இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும் அவங்களுடைய கிராஜுவேட் லெவல்லே. ஈவன் வந்து நான் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ பிஹெச்டி பண்றாங்க ஒரு மேடம். அவங்க குரூப் 1 ஸ்டூடெண்ட். அவங்க பேசிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜுவாலஜி கிராஜுவேட், பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி. அவங்க என்ன பண்றாங்க எம்ஏ ஹிஸ்டரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில கரஸ்ல படிச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க குரூப் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. குரூப் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி இப்ப எங்க இருக்காங்க அவங்க, அவங்களுடைய ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரி. அவங்க வந்து இப்போ ஆவின்ல வந்து ஜிஎம்ஆ இருக்காங்க, அந்த அளவுக்கு இருக்கு. அதே மாதிரி என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் அப்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நம்ம பெரிய யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சவர். அவர் பாத்தீங்கன்னா குரூப் 4 எக்ஸாம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பாஸ் பண்ணாருங்க. பாஸ் பண்ணி அவர் வந்து பிளைண்டு, அவரு பிளைண்டு. குரூப் 4 எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி சென்னை மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து என்ன இருக்காரு ஒரு சின்ன கிளர்க்கா போய் ஜாயின் பண்ணாரு. அதோட அவர் நிக்கல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் குரூப் 2 எக்ஸாம் எழுதி இப்ப சேலம் வந்து கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டில வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா வந்து வர்றாரு. அந்த அளவுக்கு வந்து அவருடைய வந்து என்னதுங்க முயற்சி ஒரு காரணம். நம்ம அவர் பிளைண்ட், அவர் யாரோ ஒருத்தர் கூட்டிட்டு தான் போகணும், கூட்டிட்டு தான் வரணும். அப்படி இருந்த அந்த அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் லெவல்ல வந்து இருக்காரு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு எக்ஸாம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டை வந்து மறந்துடுறாங்க, யாருமே எழுதுறதே இல்லை. இதுல ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேங்க. நான் வந்து பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியில வந்து கெஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டியா இருந்தேன். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டர் ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனுக்கு வந்து நான் கிளாஸ் போவேன். சாட்டர்டே சண்டேஸ் வந்து கிளாஸ் போவேன். அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரவீன் ஒரு பையங்க, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவிஆர் பெரியார் காலேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ஏ ஹிஸ்டரி சாரி பிஏ ஹிஸ்டரிங்க செகண்ட் இயர் முடிச்சிருந்தாரு அவர். அப்போ வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்துல வந்து அவர் ரயில்வே எம்ப்ளாயி அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த வேகன் வந்து பிரேக் சிஸ்டத்தை வந்து எக்ஸாமினேஷன் பண்றோம், சரியா இருக்குதா பிரேக்கிங் சிஸ்டம் கரெக்டா இருக்குதா, கூட்ஸுக்கு எல்லாம் கரெக்டா இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறவர் அந்த ரயில்வே வேகன். அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு இங்க வந்தப்போ அவர்கிட்ட பேசிக்கணும் பிரவீன் சொல்லுன்னா அவர் விழுப்புரத்துல இருந்து காலையில ட்ரெயின் பிடிச்சி என்ன பண்றாருங்க இங்க வந்துருவாரு, திருச்சிக்கு வந்து படிச்சுட்டு மறுபடியும் போயிடுவாரு. அவருக்கு சாட்டர்டே சண்டே தவறாம வருவார். ஏன் நீங்க தான் வேலை வாங்கிட்டீங்களே ரயில்வேல, ஏன் நீங்க வந்து படிக்க திரும்ப வரீங்கன்னு கேட்டா அவர் ஒரு காரணம் சொல்றாரு. இல்ல சார், நான் வந்து இந்த இந்த அது வந்து +2 குவாலிஃபிகேஷன் தான். அதனால நான் வந்து என்னன்னா நான் எனக்கு ஒரு டிகிரி இருந்துச்சுன்னா அடுத்து வந்து போர்டு எக்ஸாம்ஸ் எழுதுவேன். அதாவது போர்டு எக்ஸாமினேஷன் நடத்துங்க அந்த
ரயில்வேக்குள்ளேயே வந்து டிபார்ட்மெண்டல் எக்ஸாமினேஷன் அது எழுதி நான் இதே இடத்துல இருக்க வேண்டியது இல்லை, நான் இதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அப்புறம் இதுக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னு. இன்னொன்னு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டுல வந்து பாரத் யூனிவர்சிட்டியில வந்து இங்க நம்ம பக்கத்தூர் பையன் தலாவாளையத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மாரியப்பன் சொல்லிட்டு அவர் எழுதினாரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லோகோ பைலட்டா அன்னைக்கு ஆகிட்டார். இந்த மாதிரி பல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நம்ம மிஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறதா வந்து மிக முக்கிய வந்து காரணமா விளங்குங்க. அது இல்லாம இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த ஊருமே ஒரு இது சொல்லுவாருங்க. ஒரே ஒரு கடைசியா வந்து சொல்லிட்டு என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேன். அதாவது என்னன்னா ஒரு சபேசாஜி பட்டாச்சாரியா அவர் வந்து சாந்தி நிகேதனுடைய வைஸ் சான்சலர் இருந்தவர், ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியோட ப்ரொஃபஸர், அதே மாதிரி ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில லண்டன் ஸ்டெயின் ஆண்டனிஸ் காலேஜில் வந்து டீச் பண்ணவர். பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு தடவை வந்து நம்ம பாரத் யூனிவர்சிட்டி வந்து அந்த 2009 வந்து 21 days ஒர்க் ஷாப் நடத்தணும். அப்போ வந்து அவர் வந்து வந்திருந்தாரு. அப்போ வந்து என்னுடைய பேராசிரியர் ராஜேந்திரனும் அவரும் பேசிக்கிறாங்க. அப்போ வந்து ஒரு சார் சொன்னாரு, இந்த மாதிரி நீங்க என்ன ப்ரொஃபஸர், கிரேட் ஜெயனியோட ப்ரொஃபஸர் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ வந்து இன்னைக்கும் அவர் சொன்ன வேர்டு 2009 சொன்ன வேர்டு நான் பக்கத்துல இருந்தேன், ஞாபகம் இருக்கு. அதாவது ப்ரொஃபஸர் ராஜேந்திரன், ஜேஎன்யூ வந்து என்னதுங்க கிரேட் இல்ல, த கிரேட் பீப்புள் மேக் த ஜேஎன்யூ கிரேட்டர் ஒன் அப்படின்னாரு. சிறந்த வந்து பேராசிரியர்களும் மனிதர்களும் தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க வந்து ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியை வந்து பெரிய வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனா மாத்தினாங்க. அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து என்னங்க ஒரு மிகச்சிறந்த பீப்புள் தான். உங்களுடைய ஜிவிஜி விசாலஜி காலேஜ் வந்து ஒரு எக்ஸலன்ஸ் ஃபார் இன்ஸ்டிடியூஷனா வந்து மாத்துறது உங்களுடைய கையில தான் இருக்குது. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ so much. Thank you very much, sir. தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ மேடம். எனி क्वेश्चंस ஏதாவது இருந்தாலும் கேளுங்க. Yes, sir. Yes, sir. Sir, the session was very valuable. Once again, on behalf of all the participants present here, I thank you for providing valuable insights into career opportunities for history graduates. You very well started by highlighting the various historians, and you very well explained what are the various job opportunities available for a history graduate. A history graduate can enter so many fields, namely archaeology, museology, archives, and they can even choose film industry, journalism, etc., etc. And definitely this session is an eye-opener for all the history graduates. I hope after listening to this session, our students will never feel inferior in studying history. Dear students, with great pride, you have to tell that I belong to history discipline. I have completed history. So take this message to each and every one of your friends, and look to that you all are placed in future in any one of the best field that sir has listed out, and you can even choose any of the competitive examination and be placed. And now the session is open for queries. Students, you come forward to clarify your questions. சார் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியன் ஹிஸ்டரிக்கு எந்த புக் சார் எஃபெக்டிவா இருக்கும்? உபேந்தர் சிங்கா ஆர் எல்ஸ் ஆர்.எஸ். சர்மா? உபேந்தர் சிங் வந்து டெல்லி யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸருங்க. அது நீங்க எந்த புக்குன்னு படிக்கிறது இல்லைங்க, எல்லா புக்கையும் படிக்கணும். சொல்ற டெக்ஸ்ட் புக் உபேந்தர் சிங் புக்கு படிக்கணும், தென் ஆர்.எஸ். சர்மாவோட புக்கு படிக்கணும், ஈவன் வாய்ப்பு கிடைச்சா ரோமிலா தாகூரோட புக்கு படிக்கலாம், தென் ஆர்.எஸ். சர்மாவோட புக்கு படிக்கலாம். சரிங்களா? எல்லா புக்கையுமே வந்து நம்ம படிக்கணும். எந்த புக்கு வந்து ஆக்ட்னு சொல்லக்கூடாதுங்க, எல்லா புக்கையுமே வந்து படிக்கணும். அதாவது டெக்ஸ்ட் புக் நான் சொல்றேன். தேங்க்யூ சார். பதிவுதா? சரிங்க, ஓகே. Any other questions? Yes. Mahalakshmi, you can ask question. Mahalakshmi. PhD பண்றதுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் சொன்னீங்க சார், எக்ஸாம் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆமாங்க ஆமாங்க. இது வந்து JRF எக்ஸாம், நெட் எக்ஸாம் அது கிளியர் பண்ணாலும் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும்ல சார்? இல்லங்க, நீங்க நெட் எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ணலாம். நெட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு வேறங்க, அது வந்து நீங்க எலிஜிபிள் வந்து நீங்க வந்து PhD பண்ணுவதுங்க. ஆனா நம்ம வந்து ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த நெட் எக்ஸாம்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதை நம்ம கிளியர் பண்ணாதான் நமக்கு வந்து என்னங்க UGC உடைய அந்த ஃபெலோஷிப்ஸ் கிடைக்கும். நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், நீங்க வந்து ICHR வந்து ஃபெலோஷிப்ஸ் கிடைக்குங்க. அங்க வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாங்க,
அது வந்து நீங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணா அந்த ஐசிஹெச்ஆர் ஃபெலோஷிப் கிடைக்கும். ஈவன் ஐசிஎஸ்எஸ்ஆர்ல எக்ஸாம்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நீங்க வந்து உங்களுடைய ப்ரொபோசல் அனுப்புறீங்க, அவங்க ப்ரொபோசல் அவங்க பார்த்துட்டு ஐசிஹெச்ஆர் ஃபெலோஷிப்ஸ் தருவாங்க. இது மாதிரி பல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஓபிசி ஸ்காலர்ஷிப்பும் சரி, இந்த மாதிரி ஃபெலோஷிப்ஸ்லாம் நீங்க எக்ஸாம் எதுவும் எழுத தேவையில்லை. நேரடியாக வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாங்க, உங்களுடைய ப்ரொபோசல் அனுப்பினாவே போதுமானது. ஓகே ஒன்லி ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் மட்டும் நீங்க எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும். நெட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணா மட்டும் இருக்காது. அதாவது அது வந்து எலிஜிபிள் ஃபார் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர். நீங்க ஃபெலோஷிப்ஸ் வாங்கணும்னா அது அந்த மார்க் வந்து வச்சிருப்பாங்க, ஒரு அளவுகோல் வச்சிருப்பாங்க. அந்த மார்க் நீங்க ரீச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபெலோஷிப் கொடுப்பாங்க. நீங்க இந்தியாவில் எந்த யூனிவர்சிட்டிலயோ எந்த காலேஜ்ல வேணாலும் நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Any other question? Any question? Any questions from the students? Professor Karthika, can you please mute your... I'm sorry, Professor Vijaya, can you please mute your audio? Ma'am, shall we wind up this session with a formal vote of thanks? Yes, Kimberly. May now I invite Dr. Siranjeevi to propose the vote of thanks. Thank you, ma'am. Good afternoon to all. It is great honor for me to propose the vote thanks on this memorable occasion. First of all, I would like to thank our management, guidance, and continuous support. I would like to record heartfelt thanks to our Honorable Madam Principal, Dr. N. Rajeshwari, her guidance and support. Thank you, Madam. I express our sincere thanks to Madam Dr. V.K. Saraswati, Professor and Head, Department of History, who guide us in all activities. Thank you, Madam. Pleasure to propose heartfelt vote of thanks to our Dr. S. Ravichandran, Assistant Professor of History, Periyar University, for making an informative and presentation webinar interesting and meaningful, sir. Your archaeological oriented information and potential employment zones. On behalf of Sri GVG Visalasthi and History Department, thank you very much, sir. I am sure that our students and other participants must have benefited by attending this webinar. Once again, thanks every contribution has made this webinar as a great successful. Thank you all. Thank you for this opportunity. Thank you so much. Thank you, sir. Thank